ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಾಕೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ. ಆಧುನಿಕ ಸುಳ್ಯದ ನಿರ್ಮಾತೃ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ, ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, A very warm welcome, ladies and gentlemen, on a day when resilience, femininity and power get together to paint a beautiful picture. We come together to celebrate the phenomenal universe of womanhood and acknowledge the essential role of women in our society. Today is not just any ordinary day. It's a celebration of strength, equality and inspiration. It's the day where we salute women from all walks of life for the remarkable contributions they make to our world. International Women's Day 2024 is being celebrated under the theme Invest in Women, Accelerate Progress, which is to transform challenges into opportunities and shape a better future for all. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ, ಭಾವನೆಗಳ ಒಡತಿ, ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ, ಕರುಣೆಯ ಒಡಲು ಹೆಣ್ಣು. ಸಮಸ್ತ ನಾರಿಯರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. I request our principal, Dr. Leeladhar D.V. sir, to escort the guests onto the stage. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಶ್ರೀದೇವರ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ K.V.G ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ತಂಬನ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಎಸ್ ಇವರು. संकट है
Thank you, Dr. Smita Tamban and Dr. Anita S. Words of welcome fill one's heart with joy. I now request Organizing Secretary Dr. Harshita M. to welcome the gathering. A very good morning to all. Seeking the blessings of Lord Dhanvantari, remembering the great soul, the architect of modern Sullia, late Dr. Kurinji Venkatramana Gowda sir, Srimati Janaki Venkatramana Gowda, I extend a warm welcome to all of you as we gather here to celebrate International Women's Day. International Women's Day is a momentous occasion that celebrates the achievements and contribution of women worldwide. It's a day of reflection, recognition, and celebration. It's a day to honor the extraordinary achievements of women around the world and to acknowledge the progress we have made towards gender equality. This day is not just a commemoration, it's a reminder of the progress we have made and the work that still lies ahead. As Brigham Young told, you educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation. By saying this, with heartfelt gratitude, I would like to welcome our guests to this program. To begin with, I would like to welcome our Honorable President, a visionary person, a great surgeon, our greatest inspirer, B.C. Roy Awardee, Dr. K.V.G. sir, President, Academy of Liberal Education, Sullia, to this function. Welcome you, sir. I request Mrs. Prema, Principal, K.V.G. Nursing Sciences, to welcome Dr. K.V. Chidanand sir with a bouquet. Today, we have an eminent personality, Srimati Milana K. Bharat, Assistant Director of Fisheries, Madikeri, Government of Karnataka. In spite of a busy schedule, she has accepted our invitation. It's truly privilege to have you here, madam. Welcome you, madam. I request Dr. Pratima Gupta, Professor K.V.G. Ayurveda Medical College, to welcome Srimati Milana K. Bharat with a bouquet. We have another guest with us, Srimati Harini Sadashiva, the headmistress of Sandipa School, Sullia, who is actively involved in a social service. I welcome you, ma'am, to this function. I request Dr. Rashmi K.S., Associate Professor, K.V.G. Ayurveda Medical College, to welcome Mrs. Harini Sadashiva with a bouquet. I cordially welcome Srimati Shobha Chidananda, Vice President, AOLE Sullia, who always supports and guides us in all our aspects. Welcome you, ma'am. I request Dr. Vijayalakshmi P.B., Professor, K.V.G. Ayurveda Medical College, to welcome Srimati Shobha Chidananda ma'am with a bouquet. A warm welcome to our most inspirational woman, a woman who has always been inspiring everybody to touch the skies and true motivation to women especially. Dr. Aishwarya K.C., Secretary, Academy of Liberal Education, Sullia, and a Senate member, RGHS Karnataka, Bangalore. It's an honor to have you with us here today. Welcome you, ma'am. I request Dr. Kavita, Professor K.V.G. Ayurveda Medical College, to welcome Dr. Aishwarya K.C. ma'am with a bouquet. Now, I would like to greet our determined and passionate principal of K.V.G. Ayurveda Medical College, Dr. Leeladhar D.V., who has played an integral role in the success of today's occasion. Welcome you, sir. I request Mrs. Savita, Senior Manager, HR Department, K.V.G. Medical College, to welcome Dr. Leeladhar sir with a bouquet.
also welcome Ms. Shrija Rai, the General Secretary, the Student Council of K.V.G. Ayurveda Medical College. Welcome you. I request Ms. Neha, Lady Representative Student Council, to welcome Ms. Shrija Rai. Now, I would like to recognize the gracious presence of Shri Hemnath K.V., Joint Secretary, AOL Sullia, Srimati Meenakshi Hemnath, Council Member, AOL Sullia, Shri Dhananjay Madhugadde, Council Member, AOL Sullia, Shri Damodara Gowda K.V., Advisor, AOL Sullia, to this function. And also recognize the presence of Professor Balchandra Gowda. Welcome you, sir. And we also recognize the gracious presence of ward members of Nagar Panchayat, Sullia. Welcome you all. Now I would like to welcome all the women whom we are going to felicitate today for rendering their service to the society. Welcome you all. We recognize the gracious presence of principals of all sister concerned institutions for your support and valuable presence. Welcome you all. I cordially welcome all the teaching, non-teaching staffs of K.V.G group of institutions to this event. Welcome you all. And also welcome the students to this function. I welcome Architect Akshay Kesi, the General Secretary of AOL Sullia, Mr. Dr. Gautam Gowda, Treasurer AOL Sullia, Mr. Jagdish Artale, Council Member AOL Sullia, for their support and guidance. I welcome them in their absence. A warm welcome to all the invitees, media persons, Suddhi Bidugade and News Not Out for covering today's event. Welcome you all. Once again, a warm welcome to all who have gathered here. Thank you. Thank you, ma'am, for the warm welcome. We also welcome you, ma'am. I request Mrs. Chandramati, Principal, K.V.G Nursing College, to welcome Dr. Harshita M. with a bouquet. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhana sampada, shatru buddhi vinashaya, deepat jyoti namostute. Let us start the celebration with lighting of the ceremonial lamp, symbolizing hope, positivity and resilience. KVG ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. I welcome Shashikala Neerabidre to the program. I request Dr. Shrija, Professor, K.V.G Ayurveda Medical College, to welcome her. I welcome Sheila Kurunji, Ward Member. I request Dr. Shashikala Madam to welcome with a bouquet.
I welcome Shilpa Sudev, Ward Member. I request Dr. Pavana to welcome Shilpa Sudev with a bouquet. Now, a statistic report of Swasthya Stri, the employee card, will be presented by Dr. Apurva Dore, Associate Professor, Department of Community Medicine, K.V.G. Medical College, Sullia. A very good morning to one and all. We are all gathered here for the celebration of the International Women's Day 2024. Ever since the 1900s, the day 8th of March has been celebrated as the International Women's Day as a mark of love and honor for womanhood. I, Dr. Apurva, consider this as a privilege to present before you the report of Swasthya Stri Employment Health Checkup Scheme that was initiated at K.V.G. Medical College Hospital as a mark of Women's Day celebration way back in 2021. And we have been continuing it, and we have intentions of extending it to the sister institutions of the K.V.G. in the following years. Few years ago, in the midst of summer, in the month of March, Swasthya Stri was the first thought that crossed our mind when we decided to celebrate the International Women's Day in a unique way at our institution. A healthy family starts with the healthy women, so we considered it to be of prime importance to have a health checkup organized for all the women employees of the institution. A total of around 343 women underwent the comprehensive Swasthya Stri employment health checkup, which was done under various domains, which included a questionnaire for the health assessment of the women, anthropometric or the physical measurements, history and physical examination, screening tests, investigations for the common health problems which were encountered by the women. To start with the statistics, we want to say that the mean age of the women working in our institution, it was 34.6 years, with minimum age of 19 years to maximum age of 76 years. Majority, that is around 138 women, were of the age group of 25 to 35 years, and followed by 81 women from 35 to 48 year age group. Around 77.8% of these women were married and 22% were unmarried. 11% of the women appeared pale on clinical examination and could have anemia. 8.5% of the total women also had menopausal problems, which were addressed in the OBG department. Pap smear testing, which is a screening test to prevent the cervical cancer, was undertaken for 86 women of the institution. 6 women were detected to have cervical polyp and other infections, which are benign lesions and preventable. Mammography or the ultrasonography of the breast for breast cancer screening was done for 126 women, and USG abdomen and pelvis was done for 50 women. 52 of the total employees, that is around 16%, were housekeeping staff who suffered with musculoskeletal pain and related disorders and were followed up for the specialty treatments at the physiotherapy and orthopedics departments. Also, blanket therapy of the vitamin D was provided for all women with musculoskeletal disorders, tiredness, weakness, and aches. As recorded using the body mass index, we found that around 33% of the women were of the normal body weight for their height, and around 5 to 10% of the women were underweight. 62% of the women were overweight or obese. 52 women reported family history of the hypertension, of which around 16 women were detected to be having newly hypertensive, and they were started on treatment. Random blood glucose testing was done for around 250 women, out of which 44 women were detected to have type 1 diabetes, type 2 diabetes mellitus. Vaccination statistics,
around 28% of the women were actually vaccinated for hepatitis B, and now I would proudly say that around 88% of the women are vaccinated for the hepatitis B. In 2023, the theme we adopted for the International Women's Day was breast cancer awareness, and several awareness talks and public health initiatives were undertaken in this domain across the K.V.G institutions. This year, in 2024, we wish to extend the awareness campaigns to all the sectors of the society by involving the healthcare workers and volunteers at the grassroots level. This includes training of the ASHA workers, Mahila Mandal leaders from every Panchayat wards of the Sullia Taluk. The chosen awareness theme for this year will be human papilloma virus vaccine and its importance. Human papilloma virus vaccine is known to protect around 98% of the vaccinated women from the deadly cancer called as cervical cancer. Cervical cancer is one of the major killer disease among women in India. This vaccine is given in 9 to 14-year age group girls as a part of the national immunization schedule. This vaccine shall be launched from mid-April onwards in selected states of the country. Last but not the least, I would like to thank one and all who have cooperated and worked under various domains: doctors, nurses, office, non-teaching staffs of the institutions, PROs, billing, HR department for their effort and contribution to make the Swasthastri a huge success. Let's continue the good work with the annual health check extended to the sister institutions of the K.V.G from this year onwards. Thank you one and all for your patient listening. Thank you, ma'am. We welcome Mrs. Kishori Shetty, Ward Member, to this function. I request Dr. Anishma, Associate Professor, K.V.G Ayurveda College, to welcome Mrs. Kishori Shetty with a bouquet. Dr. Aishwarya K.C. Ma'am, Secretary, AOLE Sullia, is an exceptional academician, epitome of beauty with success, a philanthropist, an innovative thinker, and also a passionate advocate for women's upliftment. Her tireless devotion to the realm of medicine is evident not only in her esteemed appointment as a governor-nominated Senate member of the RGUHS, but also through her significant contributions as the Vice President of the Indian Radiological Imaging Association, Karnataka chapter. She has pioneered the Swasthastri program, a groundbreaking initiative within the K.V.G group of institutions dedicated to enhancing the well-being of female employees. We are excited to hear what you have to share with us today, ma'am. Over to you, ma'am. Good morning, one and all. Thank you for such a wide introduction to me, though I am from the same place. So dignitaries on the dais, I should mention everyone, but today all are important, especially the ladies out here. And tomorrow is International Women's Day, but we are celebrating today since it's Mahashivratri. I wish all of you International Women's Day. And we witness it by celebrating, by wearing the theme that is Bandhini. I myself put that theme in some kind of, when anyone asked about the color, I didn't know which color to choose. So I decided we better go in for a design, and I just suggested Bandhani, and I found it myself very difficult to find a sari for myself. Then finally I wore a old sari and came. So this is the story, and everyone is talking about these things. So this is ladies. So I feel happy that everyone are kind of enjoying the process of celebration. So I thank the men out here for encouraging the women here, but I would love you all to appreciate them as well and say some kind of gestures in various forms, may it be with their deeds, or may it be with their looks, or may it be with anything. So for today, I welcome you all to this celebration. And here we have K.V.G employees, but this time we have included the publics because we want the inclusion of everyone. So this time, Antarashtriya ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು we can accelerate the process. So invest in women, you can accelerate the process is the theme of this year. So what we are planning is for women empowerment. We know in women, it was in the Modi's government, I think he gave a statement where it was women development. Previously it was developing the women, but now it is women-led development. So we can see that we are kind of developing the things by leading, giving an example. That is what he has motivated, and I thank the government for the same, for giving the utmost importance for women now. So basically for any human being, heart wants love or happiness. So that happiness is by celebrations. So I always say, let's celebrate more and keep these formal functions very minimal. But formal functions are needed to witness and to celebrate the achievements of some people in which they would have sacrificed so many celebrations in various days of their life, and they would have come to this particular state on this particular day. So every woman has a potential. We need to take that potential. So that is why we are honoring women on this particular day who have achieved in various ways. And in Sullia is a very small place. But we have so many people out here. This time we have included our ward members, that is, they are called corporators. For me, everything is new. I don't know anything about the administrative process of Sullia. But out of 18 or 20, I think 13 people are ladies. I think we need to give a big applause for those people who are, working relentlessly for Sullia. And it is indeed a very privilegious thing. And we can use them to work for the process of health. And also we have Asha Karyakarta and also Anganwadi workers. So I'm highlighting these people because when we sit in the hospital, I remember once, one small child, I think she had to be discharged because we had to shift them immediately to Mangalore because of some process. That Asha Karyakarta, she was literally crying to give, and we are not able to send them because we have some process. We can't just send kids. But that lady, more than a mother, or more than anything else, she was so much behind it. Though the government rules are there, but following the process is very difficult. That is what this Asha Karyakarta people, and they take the place of mother here. So that is why we need a big applause for even the Asha Karyakarta of Sullia side. And also Anganwadi workers. We all know that Anganwadi workers, they are, I think there is something called as Posha tracker. Where we follow the nutrition and even the height, weight, and various statistics of they are doing it now and then. This is a silent contribution to the society, what they are doing. So even they are doing it. So what I would prefer is, as a institution where it is mainly concerned with health, that is, this year it is Ayurveda, but I always take it in a holistic way, medical, Ayurveda, physiotherapy, allied, nursing, all are there. We should support these people in contributing to the society and make it a grand success for the healthiness of the society for this year. So preventive medicine, following this post-corona era, has become a big thing. So we need to work on the preventive medicine and see for the lifestyle and the preventive medicine as such. So this time, as awareness, and there are various other social leaders I need not mention because all have done, and they will be told here about their achievements and all those things. So we can follow their footsteps and know our potentials. Now for Women's Day, so it is called as women-led developments. So we are trying to inculcate what we can contribute. And though it is equity means we need same place like men. We cannot have same place like men. We need their support, and we need to have one equal grounds based on that. So we have various awareness programs. So in case of 2 places this time about the menstrual hygiene, awareness program was done. That is in Anganwadi Kendra, Gandhi Nagara, Sullia, and also Sri Mallikarjuna Temple, Todikana. So in next due course of time, I would request the ward members and the Asha Karyakarta and also the Anganwadi workers to help us promote and give days where we can do the awareness programs, whereas we can fix dates, and in view of people also, it will be helping the workers there. So we can help the society with way of awareness programs. And yoga training sessions. So every person, there is mind, body, soul. It is not only the physical fitness, how thin you look, how beautiful you look,
but it is also the mind stability which is very important. So that is why the trainings, what in our Indian culture, what we have, the main thing is yoga. So Ayurveda, it is known for it, and also we have the other part, that is the physical fitness. We can take it from physiotherapy. So I encourage everyone out here. First, I would prefer the ladies to come, because we have our biological clock clicking faster than the men. That is about 40 to 50. You know, it just comes in no time. So the career and the biological clocks come at the same time. That is from 25 to 40. It is also, you have to look after the kids and also look after a career. So everything is very important. So I encourage everyone to form teams and make a group session where our Ayurvedics are ready. And this time 5-day session was there of yoga training. I think how many people were there, Dr. Leela? How many people enrolled for the yoga session? Yeah, about 25 to 30, where our employees, women employees are about more than 500. So 30 is very minimum, that is less than, I mean, some, you know, we have to cross 50% at least in our physical fitness. So yoga training involves mental stability as well. So this Manasu is very, very important. I think we will give that yoga training session some kind of a name and some kind of encouragement for all of us. I request all the society members, also all the heads whom we have called here, to involve and ask us for giving some sessions so we can arrange. And also there was various competitions. Competitions are for celebrations and ice breaking, so that inter-college relationships are there, and also various people get to know each other, and we know the talents of each person, and that person gets the potential thing to enhance themselves among ourselves. So you know, the prominence what a person gets is also important for the self-confidence. So these competitions kind of boosts everyone's potential, and also we can recognize them. And for attending or involving yourself into the competition is what we want. So even if it's, maybe you know you're good, maybe you did not get in this particular thing, but definitely we know how good you are. That is about the competitions. And we have started from day one. I think it has started in 2020, nearing Corona, this particular thing. So for the women empowerment, I started this food festival. That is because everyone knows they are good, but how difficult it is to socially project ourselves or sell those foods, it is very difficult. Last time if you go to see, some foods, though those biryanis were not that good, the other biryani stall was very good, but those who had more contacts and more friends had a more market. So that is about women empowerment. You should know how difficult or how good it is to market the whatever things we are good at. It is very good to socially project and market. And today we have various cultural fun programs. So I think I request all of you, including men. I heard only 2 programs of men are there. Though it is Women's Day celebration, we encourage all the men also to come and dance and have the merry with our ladies out here. In fact, this time it is Dandiya, because we are preparing for Navaratri next, so that we have partners, men and women should be there together. If we do not get our husbands as partners, we can just take out, so many men are there, men and women can take the Dandiya sticks and, you know, show. Then husbands will automatically come and play with us. Okay, so that is what this theme is all about. So basically you should enjoy and have fun this evening. You will have karaoke as well. So please join for karaoke and enjoy. It is more of a celebration than what I am talking here. So also we have felicitation that will go on. And this is what I want to say. Only thing, prepare yourself for tomorrow by looking at your mind. Health is wealth. That is very, very important. So even in health, it is mind and our body. Both are important, which gives peace to the soul. So I conclude my talk by telling that we take this day to pledge for the preventive medicine life of this coming 1 year. We should concentrate more on the preventive aspect of our life to lead a better output of mind, and also look good, or whatever, whichever gives you happiness, that we should go forward. I wish all of you a beautiful, colorful day as well as colorful year from here, and look out for your health and celebrate yourself. Thank you. Thank you, ma'am.
We are profoundly grateful for that inspiring and enlightening address. Your words have undoubtedly left a lasting impact on us. Arogyam paramam bhagyam, swasthyam sarvartha sadhanam. Health is the biggest wealth in one's life. It is the only thing with which all the other things can be achieved in life. On this occasion of Women's Day, we are happy to launch Yoshita Swasthya Raksha Employee Health Card for all the female staffs of K.V.G Ayurveda Medical College and Hospital. The card offers several benefits and features including medical consultation, health checkups, discounts on medicine and laboratory investigations and many more. I now request Dr. K.V. Chidananda sir to launch the Yoshita Swasthya Raksha Ayur Employee Health Card. Thank you. She believed she could, so she did. You become an achiever when you believe in yourself. We have amongst us a wonderful woman who is well known for her achievements in different fields. I would like to call Mrs. Archana, Assistant Professor, K.V.G Law College, to give us a brief introduction of our chief guest, Mrs. Milana K. Bharat. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿಲನಾ ಕೆ ಭರತ್ ಇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಲನಾ ಕೆ ಭರತ್ ಭಾಗಮಂಡಲದ ಕುದುಕುಲಿ ಇಂದಿರಾ ಮತ್ತು ಭರತರವರ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಇವರ ಪತ್ನಿ. BFSC, MBA ಮತ್ತು PGHR ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು MBAಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾವಲಹರಿ, ಮೌನ ಮುರಿಯೋ ಸಮಯ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಐನ್ ಮನೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌಡರ ಐನ್ ಮನೆಗಳು ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಿ ಆಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಹೂಮಿಂಚು ಆಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ, ಒಡಿಸ್ಸಿ, ಕೂಚಿಪುಡಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಯ ಕಲಾ ಮಿಲನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ನಾಟ್ಯ ಮಿಲನ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದರ್ಶನ, ಅರೆಭಾಷೆ ಸಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅರೆಭಾಷೆ ಕೃಷಿ ಜಾನಪದ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ದೆಹಲಿ, ಆಲ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ, ಮಲೆನಾಡು ಉತ್ಸವ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಹಬ್ಬ, ತೆಲಂಗಾಣದ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಹಲವಾರು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 6,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರೆಭಾಷೆ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಇವರನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಭಾಷಾ ಗೌರವ, ಚಿಗುರು ಕಲ್ಚರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಂಡ್ಯ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ, ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ,
ಕೊಡಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಗೌರವ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿವೆ. ಇವರ ಎದೆಬದುವಿನ ಹಾಡು ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಬೈನ ಸುಶೀಲಾ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಜೋಗುಲ, ಮುಂಬೆಳಕು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಟಿಸಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಇಟಿವಿ, ಕಿರುತೆರೆ ಮಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಉದಯ ಟಿವಿ ಮಿಸ್ ವಿವೆಲ್ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಜಾನಪದ ಕುಣಿತಗಳ ಕುರಿತು ಡಿಲಿಟ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. I request our President, Dr. K.V.G. Sir, to felicitate our Chief Guest, Mrs. Milana K. Bharat. I request all the dignitaries to accompany Sir. Dignitaries on the dais and off the dais and beautiful ladies, especially men present in the program. I'm very shocked and very happy to see so many men attending Women's Day. And this is for the first time I am witnessing this too. Yesterday, Kodagu District Administration issued one order mentioning all the lady staffs are compelled to attend Women's Day celebration to be held on 8th of March, that is tomorrow. Only women staff. The only one order will be issued from the government, only women staff, that is for Women's Day. So this is the mistake. ಈ ತಪ್ಪು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಒಂದೇ ದಿನ, ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೋ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಇವತ್ತು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲೇಡೀಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ 1-2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದಿನ ಬೈದ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈಲಿಕ್ಕೂ ಸಿಗೋದು ನಮಗೊಂದೇ ದಿನ ಅಂತ, ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ. 2 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ಫೆಮಿನಿಸಮ್, ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುರುಷರನ್ನು ಬೈಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಶೌಟಿಂಗ್ ಎಟ್, ಎಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೆನ್ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೊಂದು 2 ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸಿಮಾಂದಿ ಬುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳಾವಾದದ ಚಿಂತಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅವಳು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೆಣ್ಣಂದರೆ ನೀನು ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬರಬೇಕು, ನೀನೇ ಹೀಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅವಾಗಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಇವಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಹಂಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇ ಬರ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಲಕ್ಕಿ ವಿಮೆನ್, ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಭೂಮಿ, ಮಾತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯರೇ, ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ ಪುರುಷರು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತೋ ಏನೋ, ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ, ನಿಮಗಿನ್ನು ಎಂತ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ, ಗೌರವ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಇರೋರನ್ನ ಕೇಳೋದು, ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಎತ್ತುದು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ನಾವು ಬಯಸುವುದು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಾದಾ ಸೀದಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಕೂರಿಸುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇಂದ್ರಾ ನೂಯಿ ಅವರು ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಕಂಪನಿಯ CEO ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್, ನಿನ್ನ ಸಂಬಳ, ನಿನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಾಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡು. ನಾವು ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪುರುಷರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಜೀವನ, ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರಾ ನೂಯಿಯವರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ, ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರಿತೇವೆ. ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾ, ಕರೆಂಟ್ ಏನೋ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಒಂಚೂರು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್, ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆ ಗಂಡು ಮಗು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಇರುವುದು ಮನೆ ಸಾರಿಸಲು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು,
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು. ಮತ್ತು ನಾನಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವು ಇಷ್ಟೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. PUC ಓದುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಕ್ಲಾಸೋ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸೋ ಓದುವ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. 6 ಗಂಟೆ ಸಂಜೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ತಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತೀವಿ. PUC ಓದುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವ ತಮ್ಮನನ್ನು ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೇಳಿ? 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ತಂದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಪುರುಷನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವಿದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಜನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸನ್ನು, ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜೀವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ದನಗಳ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಗೇಟ್ ತೆಗಿ, ಸಂಜೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಗೇಟು ತೆಗೆದು ನುಗ್ಗಿಸು, ಒಳಗೆ ಹಾಕು. ಇದು ಜೋಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಂಡ ಬಿಡ್ತಾರಾ, ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರಾ? ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಮದುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕೊನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ, ಸಾಧನೆಗೆ ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಚಿರಯೌವನೆ. 80 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನೋದು ಚಿರಯೌವನೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದ್ರೆ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಕೆ. ಅವಳ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಕೆ ಅವಳ ಲಕ್ನೋದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೈನಿನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರರು ಅವಳ ಚಿನ್ನದ ಚೈನನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ 3-4 ಜನರನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚೈನನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಟ್ರೈನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾಳ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಹರಿತವೆ. ಕಾಲನ್ನು ಆಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಕೋಮಾದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೂರುವಷ್ಟಾದಾಗ ಸತ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಹೋಗಲಿ, ನನಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲೋವಿರಾ, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ,
ಯಾವುದು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್. 2 ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸ್ತಾಳೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್? ಹೂ ಇಸ್ ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್? ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ. ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಗುರಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತು. ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮೌಂಟೇನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿದ ಮೊದಲ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಳಿ, ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡೆತಡೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾಳ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೆಪಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನಿವತ್ತು KS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅವರು ತುಂಬ ರಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ರಜೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾದರೂ ಶುರುವಾದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಬಿಡಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಿತ್. ಆ ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ವರ್ಡ್ ಅದು. ರಿಯಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸನ್ನು, ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, ಈವನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, ವೆಲ್, get the work done by yourself. Why you are asking me to do the work? ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿ. ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್, ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್, ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲರ್ನ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರನ್ನ ಕಲೀರಿ. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಜಯಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸವಿಸುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ಕತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನ ಉದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಉದ್ಧಾರ ಅಂತ ಅವಳು ಕಳೀತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಹೋಗಲಿ, ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಡಿಗೆ ತಾನು ಒಂಟಿ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಗೆಳತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗಿನ್ನು? ಗೆಳತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಇಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು? ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು? ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರನ್ನೇ ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಿನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರನ್ನ ತಿನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದಲ್ಲ. ನಾವು ಮಹಿಳಾ
ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ, ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ನಾನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತುಂಬ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಬಲರು, ಯಾರಾದರೂ ಅಸಮರ್ಥರ ಇಲ್ಲಿ? ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಮೆನ್. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಬಲರಾದ ವಿಮೆನ್, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಬಲರು. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ನೀವು 33 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು 100% ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಿಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ 33% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಿಚನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋದೇ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋಳು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಚಿಟಪಟ ಶಬ್ದ ಆಗಿ ಅದು ಘಮ ಹರಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಳವಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ 4 ಜನರಿಗೆ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೀಟಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ. ನಾವು ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ 4 ಜನಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇವನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದೇ ಹಾಗೆ. ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 4 ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆ 4 ಜನನ ನಾವು ಯಾರೂ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ 4 ಜನ ನಿಂಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ, ಅದು ಗಂಡಸರು ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಂಗಸರು ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಆ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆಯಾದರೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನದಷ್ಟು ಅವಮಾನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ನೀವು ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೋಡುವ ಆ 4 ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನದಿಂದ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವಳೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ? ಯಾರೋ ದುಡ್ಡಿರೋನು ಇವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರ್ದೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನುಮಾನ, ಅವಮಾನ, ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿ ಹಾಕಿ ತುಳಿಬೇಡಿ. ಹೇಳೋರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿ. ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಜನ, ಅವಮಾನಿಸಿದ ಜಗತ್ತು, ಅನುಮಾನಿಸಿದ ಜಗತ್ತು ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರು. ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ತುಂಬ ತಾಯಂದಿರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದೇನು ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ನರೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಟೂರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು ಜಟಕ ಗಾಡಿಗಳು, ಈ ಥರ ಬಸ್ ಕಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋನು, ಸಾಬಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನರೇಂದ್ರನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. 2 ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಮಗ ನರೇಂದ್ರನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಚಂದ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ, ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ರೀತಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋನಾಗ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ಸಾಬಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಗ್ತೀನಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ವೈದ್ಯ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಂದೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತಹದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ರು, ಏನಾಗ್ತೀಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನಾಗ್ತೀಯಾ IAS, ಏನಾಗ್ತೀಯಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆದಾಗೋದು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರನ ತಂದೆಗೂ ಅದೇ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನರೇಂದ್ರನ ತಾಯಿ
ನರೇಂದ್ರನನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಫೋಟೋ ಇರತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ನರೇಂದ್ರ, ಸಾರಥಿ ಆಗ್ತೀಯ ಆಗು. ಆದರೆ ಅಂತಿಂತ ಸಾರಥಿಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಂತ ಸಾರಥಿಯಾಗು ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು, ಆಫೀಸರ್ ಆಗು, ಲಾಯರ್ ಆಗು, ಫೈನ್. ರೈತನೂ ಆಗು, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಆಗು, ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯೂ ಆಗು, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವಂಥ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗು. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕಾ ಆಗು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು. ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿ ತಗೋ. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರದ್ದೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು. ಏನೂ ಆಗದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಕತೆ. ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡು ಮೇಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರತ್ತೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಕತ್ತಲಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು ಅವರ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಬಾಕಿಯಾಗತ್ತೆ. ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಗುಹೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಹುಲಿಯ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕಳಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಲಿಯ ಗುಹೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಆಹಾರ ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಹುಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗುಹೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗತ್ತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹಿಂಡನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳತ್ತೆ, ಓ ಹುಲಿರಾಯ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯೋದು? ಬಾ. ಹುಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಕುರಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿ ಓಡತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಪುನಃ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಬಾ, ಇವತ್ತು 10 ಹುಲಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಆದರೂ ಬಂದಿದೀಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಶಪಥ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 9 ಹುಲಿಯನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ. ಹುಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೌಟ್. ಒಳಗಿರೋದು ಕುರಿ ಅಲ್ಲ, ಭೂತ. ಈಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ನೋ, ಕುರಿಯನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಕುರಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ದಾರಿಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ವೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ನರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನರಿಗಳ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹುಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಡಿನ ರಾಜ ನೀನು, ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯವಂತ ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆಯೋನು, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹುಲಿ ಹೇಳತ್ತೆ, ನನ್ನ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಕುರಿ ದೆವ್ವ ಮೆಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ. ನರಿ ಕೇಳತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಹುಲಿ ಅಣ್ಣ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕುರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದು ಹುಲಿನ? ಅಲ್ಲೇನೋ ಗಿಮಿಕ್ ಇದೆ, ಬಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಿ ವಾಪಸ್ ಹುಲಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹುಲಿ ಜೊತೆ ನರಿಯೂ ಇದೆ. ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಲಿ ಒಂದೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾರು ಅನ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ನರಿ ಇದೆ. ನರಿ ಮೊದಲೇ ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು. ಇದು ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳತ್ತೆ, ನರಿ ಅಣ್ಣ, ಒಂದೇ ಹುಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅವಾಗ್ಲೇನು ಹೇಳ್ದೆ ನೀನು? 5 ಹುಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೆ? ಈಗ ಒಂದೇ ಹುಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹುಲಿನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಬಾ. ಹುಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಮೊದಲೇ ಇದು ಕಂತ್ರಿ ಪ್ರಾಣಿ ನರಿ,
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಕುರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈಗ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನರಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕುರಿಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾರಿ ನರಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಹುಲಿ ಓಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿದ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೋಕ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು ನಾವೇ. ಅದು ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಹುಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪಾಯಗಳು. ನರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ 4 ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರೇ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಿಮ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, ಚಿನ್ನಕ್ಕೊಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಚಿನ್ನ ಕೂಡಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿ. ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೊಡುವ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ವಿದ್ಯೆ, ಶಿಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸುಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕನಸಿದೆ. ನಾವು ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರುಷರಿಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಾಳೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಒಂದು ದಿನ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳೇನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ನಿಂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಊರಿಗೆ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ನೋಡಿ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ನಾಳಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಡಿದಿನ ನಂತರ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬರೀ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ಸುಖಕರವಾಗಿ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಲಿ. ಸುಲಭ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ನಾವೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಸದಾ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ದಿನ, ಇಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ದಿನದ ಸಮಾರಂಭವಾಗದೆ 365 ದಿನವೂ ನಾವು ಹಬ್ಬವಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, ma'am, for your enlightening and compelling message. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಾಸಕಿ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯರವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಮೇಡಮ್, I request Mrs. Tina, Assistant Professor, K.V.G Law College, to welcome Kumari Bhagirathi Murulya with the bouquet. Present to you the highlight of this event, the felicitation ceremony. Here we honor a few extraordinary women who have significantly contributed to society. ಮಹಿಳೆ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು. ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿಯೂ
ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು 4 ಜನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I welcome Srimati Jayanti K onto the stage. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಿಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲೆಗುಡಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಮಲೆಗುಡಿಯ ರಾಮಣ್ಣರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡು 2021ರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಸುಗಮಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಕಾನೂನಿನ ಸಲಹೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಯೋಗ ಶಿಬಿರ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ, ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. I welcome Srimati Usha Kirana onto the stage. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ 1997ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಅರಂತೋಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆಲೇಟಿ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡು 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಾವಣಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. I welcome Srimati Kusumavati Mogra onto the stage. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪದ ಗುತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು 2004ರಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. 10/6/2010ರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೊಗ್ರ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಾವಣಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅನ್ನಾಂಗ ಮತ್ತು ಜಂತು ಹುಳದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. I welcome Srimati Pushpavati onto the stage. ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕದ ಕುಕ್ಕುರ್ದಡ್ಕ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿಯವರು 2010ರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕದ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಾವಣಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 2018ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ SNV ಸಾಧಕರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I request our President Dr. K.V.G sir to do the felicitation. I request all the dignitaries to accompany him. I request our MLA Kumari Bhagirathi Muraliya to do the felicitation.
Thank you. Lady health visitors are the main point of contact for the mothers and babies in the community. They play a great role in guiding the females about their healthcare issues. They also give advice and promote women and child healthcare. On this day, we are felicitating Srimati Himaleshwari AA, LHV, Sullia. I welcome Srimati Himaleshwari AA onto the stage. ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿಮಲೇಶ್ವರಿ ಎಎ ಅವರು 18/6/1988ರಂದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 1/6/2012ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಂತೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 2021ರಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I request our dignitaries to felicitate. Anganwadi is the child and healthcare system in India to promote nutrition, education and healthcare to its citizens, particularly in rural areas. Anganwadi workers are the first point of contact between organized healthcare and the people in rural India. These workers are able to ease the overburdened healthcare system of the country. On this occasion, we are happy to felicitate Mrs. Kusumavati A on Anganwadi worker for her service. ಶಾಂತಿನಗರದ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ಎ ಅವರು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 1999ರಂದು ಜಟ್ಟಿಪಳ್ಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು 2001ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಟ್ಟಿಪಳ್ಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ದುಡಿದ ಅನುಭವ ಇವರದು. ಮಾನಸ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಜಟ್ಟಿಪಳ್ಳದ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘವನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆ, ಬಾಲವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಶಿಬಿರ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದು. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. Thank you. ಹೆಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಆಕೆ. ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಆಕೆಯ ಸ್ಥೈರ್ಯದ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. K.V.G ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. I welcome Dr. Satyavati Alva onto the stage. Dr. Satyavati R. Alva, wife of late Dr. R.R. Alva, is currently serving as Professor and HOD, Department of Pathology, K.V.G Medical College and Hospital. Congratulations, ma'am, on your successful completion of 25 years of service in K.V.G institutions. She has completed her BSc from St. Philomena College, Puttur, and has acquired MBBS and MD in Pathology from prestigious KMC Mangalore. She is a recipient of Doctor of Millennium Award in year 2000 and has been honored by many social organizations and international clubs for her exceptional service. She has published around 25 articles in international and 7 articles in national level magazines. She has also conducted a special study on endosulfan with its evil effects. She is also involved in many other research projects. She has attended more than 50 national and state conferences and has chaired various scientific sessions and has organized many CMEs. She has guided about 23 dissertation works and is also a recognized examiner for MBBS, MD and BDS examinations. Her achievements and dedication to work serve as an inspiration to us all. I, on behalf of all, wish her all the health, happiness and many years of fruitful and enlightening service to the people. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಎ, K.V.G ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಎ ಬಳ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಯ್ಯಗೌಡ ಎಣ್ಣೆಮೆಜಲು ಮತ್ತು ನೋಣಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ 6/7/1969 ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎಣ್ಣೆಮೆಜಲು ಹಾಗೂ ಬಳ್ಪದಲ್ಲೂ, ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪಂಜದಲ್ಲೂ ಪೂರೈಸಿ ಕುಕ್ಕೇಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 1995ರಿಂದ K.V.G ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ K.V.G ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ 25 ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಪರಿಶ್ರಮದ ದುಡಿಮೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ ಈ ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಿವಂಗತ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಅವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ದಿವಂಗತ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಇವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕೊಡಮಡುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಯ. I request Mrs. Harini Sadashiva to kindly receive the token of appreciation. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅದರ ಅಭಿವರ್ಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಪೋಷಿಸಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಚತುರತೆ, ದೈಹಿಕ ಬಲಿಷ್ಠತೆ, ನೈತಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ದಕ್ಷತೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮರಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಆಶಿಸದೆ ಮಾಡುವ ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಓರ್ವ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ, ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪೋಷಕಿ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಿ ಸದಾಶಿವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ರೋಶನಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ B.Ed ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗೌರವ, ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. The victorious saga of these inspiring women resoundingly echoes the potential lying within every woman. Congratulations to all of you. May we have more women achievers in the years to come. Now, I would like to request Mrs. Harini Sadashiva to share her opinions. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ K.V. ಚಿದಾನಂದ ಅವರೇ, ಶೋಭಾ ಚಿದಾನಂದ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳಿಯ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಿಳೆಯರೇ, K.V.G ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸುಳ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಸುಳ್ಯದ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ
ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಕಿರಿಯಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಅಭಿನಂದನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟ ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸಮಾನತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಗಾಟ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಅನೇಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಛಲ, ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ಅವಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು. ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ, ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಾನು, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿ ನೋಡದೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಮಾವನವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆದಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಅವಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ನೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಷ್ಟೇ
ಜನರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇವಲ 62% ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 82% ಪುರುಷರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 87% ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17% ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ KVG ವಿದ್ಯಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲದೆ ಸಮಾಜದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ KVG ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾರೈಸಲಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ ಅವರು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಚಿದಾನಂದ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸದಾ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು, ಅವರ ಮಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾದವರವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂದೀಪ್ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ KVGಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಯುರ್ವೇದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you one and all. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆಯಲ್ಲ, ಸಬಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಪರ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಜನಪರ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಶೈಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಗದ್ದುಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯವರಾದ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳಿಯರವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹಜವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು. ಇವರ ನೋವು, ಕಷ್ಟ, ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದವರು. ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಚಾಚಬೇಡ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನಬೇಡ, ದುಡಿದು ತಿನ್ನು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬದುಕು ಎಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸವೆಸಿದವರು. SSLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಮಣಿಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು.
ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದವರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಹಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. Thank you, dignitaries. ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರಳಿ ಅವರು ಇಂದು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಶೋಗಾದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಹೌದು, ಅವರ ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಸೆಳೆತ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮೇಡಮ್, ವೇದಿಕೆ ತಮಗಾಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, KVGಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹಾಗೂ ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದರವರೇ, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಶೋಭಾ ಚಿದಾನಂದರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅನುಭವದ ಮುಖೇನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬರೋದು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೇನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಆಗಿ ಬರೋದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಒಂದಿಬ್ಬರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗುವ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನೋ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, SC ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಗೂ ನಿಲ್ಬೋದು, ಪುರುಷನಿಗೂ ನಿಲ್ಬೋದು. ಈ ಸಲದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ದುಃಖ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಿ. ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಜೀವನ. ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬಳು ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಎಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ. ಅವರ ಈ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ ಇರಬಾರದು. ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು ಸಬಲರಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿದರು, ಮೇಡಮ್, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಬಾರ್ದ,
ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎರಡೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಚಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅದು ಕಾಲಚಕ್ರ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನೋ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗದಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅದು ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ತಾಯಿ ದುಡಿತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರು ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಬೈಗಳಿದ್ದದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅದೇ ಗಂಡಸರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರಿ ಚೆಂದಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾವತ್ತು ಗಂಡಸರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಡುಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದ್ದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ಕಲಿತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆ ನೆಂಟರು ಬಂದವರು, ಮನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ತಲೆಬಿಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೆರೆಕರೆಯವರಿಗೆ ಬಂದ ನೆಂಟರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ತಲೆಬಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದವರು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೇಡಿತನದ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಧೈರ್ಯವಂತರು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಥ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಲಿತ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಣತನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ವಯೋವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ, ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬೈದರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವರಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗದಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸರ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅತ್ತೆ ಮಾವರ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಹೇಳಿದರು, ನಾಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡಸರು ನಗಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಾಳೆ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಅಂತೇಳಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಗಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಓದಿಕೊಡು ಇದು ಹೇಳಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪುರ್ಸೋತಿರಿದಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಗ ಆ ಗಂಡಸರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ.
ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್. ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. 33% ಮೀಸಲಾತಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ MLA MP ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವವರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮುಖೇನ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಸರವನ್ನು ಪಡದೆ ಸುಖಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುಖೇನ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬರುವಂಥ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾತೃ ಭೋಜನದ ಮುಖೇನ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ರಜೆ ಅಂತೇಳಿ 5,000ರಿಂದ 6,000ದವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿರು, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ತಂದ ಯೋಜನೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತಂದರು. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಾಂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾದರೂ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಲಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮದು ಮೈನಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಡೌರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವಳ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದರು. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನಗೆ 2 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸದೃಢರಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಆಗೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸಿನ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನಂತವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಆಗುವಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಭಗವಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ ತಮ್ಮದಾಗಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ K.V.G ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೆವಿಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಕೆಎಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. I request Dr. K.V. Chidananda sir to hand over the prizes. Respected dignitaries on the stage and off the stage, on account of International Women's Day celebration, hairstyle, mehendi, rangoli and flower arrangement competitions was conducted in K.V.G Ayurveda Medical College and Hospital. We congratulate to all the staffs of K.V.G groups of institution for their active participation in these competitions in spite of their busy schedules. Now, we would like to announce the prize winners of the competition, and also I request the winning teams to come up on the stage and receive the prizes from our respected president. First, hairstyle. Second place is backed by Mrs. Megha B.K. and Mrs. Rashmi S.K. from K.V.G Ayurveda Medical College and Hospital. First place is backed by Dr. Smita Tamban and Dr. Shabina Titi from K.V.G Ayurveda Medical College and Hospital. Second place is backed by Mrs. Megha B.K. and Rashmi S.K. First place is backed by Dr. Smita Tamban and Dr. Shabina Titi ma'am. Mehendi. Second place is backed by Mrs. Rashmita P.K. and Mrs. Bharati P. from K.V.G Ayurveda Medical College and Hospital. Mehendi. Second place, Mrs. Rashmita P.K. and Mrs. Bharati P. from K.V.G Ayurveda Medical College and Hospital. First place is backed by Miss Neetu and Miss Likita from K.V.G Institute of Physiotherapy. Mehendi. First place is backed by Miss Neetu and Miss Likita from K.V.G Institute of Physiotherapy. Rangoli. Second place is backed by Mrs. Niranjini V. and Saumya Shri from K.V.G Medical College and Hospital. Rangoli. Second place is backed by Mrs. Niranjani V. and Saumya Shri from K.V.G Medical College and Hospital. And first place is won by Mrs. Devika and Mrs. Niranjani from K.V.G Institute of Nursing Sciences. Mrs. Devika and Mrs. Niranjani, K.V.G Institute of Nursing Sciences. Flower arrangement. Second place is backed by Mrs. Kripa A.N. and Mrs. Bhavya G. from Nehru Memorial College. Flower arrangement. Second place is backed by Mrs. Kripa A.N. and Mrs. Bhavya G. from Nehru Memorial College. First place is backed by Dr. Pavana K.B. and Dr. Smita P.K. from K.V.G Ayurveda Medical College and Hospital. First place is won by Dr. Pavana K.B. and Dr. Smita P.K. from K.V.G Ayurveda Medical College and Hospitals. Thank you. Thank you everyone. Congratulations to all the winners and applause to the dedication and enthusiasm of all the participants. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್.
ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವದ ಭಾವನೆಗಳಿವೆಯೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ಹೀಗೆಂದವರು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ. ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸರಳತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಡಿ.ವಿ. ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ K.V.G ಚಿದಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರೇ, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೆ.ಸಿ ಅವರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಘೋಷಕ ಭಾಷಣಗಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಮಿಲನ ಭರತ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹುಶಃ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಇವರಿಗೇನು ಮಾತಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಪುರುಷರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನವೂ ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತ, ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತಿಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹನುಮಂತ ಟೀಮ್ ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರ್ತದೆ, ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಾತ್ವಿಕ ಪಾಠಗಳೇನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಂಥದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮನೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1977ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬರುವ ವರ್ಷ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು 33%, 43% ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಿಜ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾರು? ನನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1996ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್?
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತ. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೀಲಾಜಿ ಮೇಡಮ್. DMA ಆಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಎಮಿರೇಟಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೇ. ಇವತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇಡಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ KVG ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ KVG ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು KVG ಅಂತ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾರಣ ಇದ್ದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ DC ಆಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ SP ಆಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ SP ಆಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಲವುಗಳು ಇದೆ. ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವರು ಅಂಥ ಚೇರನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಹಿಳಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇಡಮ್ನವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಗೊಳಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶರೀರಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಹ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಶರೀರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ವೈದ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ವೈದ್ಯ. ಮನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಮನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಮನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಮನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮಗಳು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರು, ಅಣ್ಣ ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರು, ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಚೂರು ಗಂಡನ ಮಾವನ ಮಧ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತಾಯಿ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯ ವೈದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಮನೆಯ ವೈದ್ಯೆ, ಅವಳೇ ಮನೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಮಿಲನ್ ಭರತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your kind words. Your wish has made our day. A true academic luminary, a wealth of experience, a constant source of encouragement, the driving force behind the vibrancy that fills every corner of this establishment, a steadfast source of help and the perfect counterpart to our president. The nurturing spirit she embodies has inspired the members of this institution to dedicate themselves wholeheartedly to their work. I now request Chidana. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಳ್ಯವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುತ್ತಿರುವವರು
ಸುಳ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಈಸಬೇಕು, ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ದಣಿವರಿಯದ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೇವರು ಇವರು. ಸುಳ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ K.V.G ಚಿದಾನಂದ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿಲನಾ ಕೆ ಭರತ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹಾಗೂ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಮಹನೀಯರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಥವಾ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಫ್ರೀ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳೋದು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಡೇ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಡೇ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಪುರುಷರ ಡೇ ಒಂದಾಯಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಏನೋ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು? ಏನು ಕತೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಚರಿಸಿ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಇವರು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಏನಿಲ್ಲರ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಠಾಣೆ ಹೂಡಿ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. 1 ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಚರಿಸು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಹಾಲ್ ಫುಲ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಇವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದೇಳಿ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂದೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇದೇನು ಕತೆ ಅಂದೇಳಿ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಥದೇ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ದಾಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಥ ಬಂಧನ ಏನೋ ಎಂತ ಬಾಂದಿನಿ ಸಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂಧನ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂದಿನಿ ಸಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಉಡ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ. ಇದೇನು ಬಾಂದಿನಿ ಸಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಚಿತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡೈಮಂಡ್, ಸಣ್ಣ ಡೈಮಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಚಿತ್ರ ಇರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬಾಂದಿನಿ ಸಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದೇಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲರೆ ಆ ಜೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಆ ಕುರ್ತಾ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಈ ದಿವಸ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು 8 + 8 18 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನೋ
ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. 8 + 8 16 ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಿಚನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬಂತು. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಇವತ್ತು ಪುರುಷರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವುಗಳು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವುಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಥದ್ದೇನು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂದುಳಿದಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 75% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಹುಶಃ 75ರಿಂದ 80% ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತಿಯೂ ಹೌದು, ಬೇರೆ ವೈದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇಷಧಾರಣೆ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೀ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಹೆಂಗಸರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 88% ಮಾತ್ರ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ 88%? 100% ಯಾಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್. 100% ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಅದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ 100% ಆಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ 100% ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. HIV ಕಠಿಣವಾದಂಥದ್ದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ. ಅದರಿಂದ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಜನಕಾಂಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ್ನು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದ ಎಂಥ ಪಾಂಡೆ ಎಂದೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗಲಿಲ್ಲ, ಜೀವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಗರ್ಭಕಂಠ ಅಂದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಗರ್ಭಕಂಠ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೆಂಥದ್ದು, ಯಾವುದದು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿ ಅವರು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳು, ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಕ್ತದ ತಪಾಸಣೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ರಕ್ತದ ತಪಾಸಣೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆವಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಕಾಲ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವಿಚಾರ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಬೋದು. ಈಗ ನನಗೆ ಆಗಿತ್ತು, 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. 19 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನವರಿಗೆ 76 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 76 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಹುಶಃ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರೋದು. ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು 19ರಿಂದ 76ರವರೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರಿಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಲೆಕ್ಕ, ಯಾರೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ 76 ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 76 ಜನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, 76 ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವೈದ್ಯ ನಾಪತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಹಾಕಿ 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 ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ನಾಪತ್ತೆ. ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಅದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ವಾಂತಿ ಭೇದಿಯಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ತೀರಿ ಹೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವ? ಇಲ್ಲ, ತೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದೆವು. ಮತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಸಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಯಿತು. ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು.
ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವು ಇದೆರಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿದ್ದೇವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರಕಾರ ಏನು ಹಾಕಿದೆಯೋ ಅದರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮೂದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಥವರ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂಗವೈಕಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೀಳುಬಾಯಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಪೇಷಂಟ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಅಂದೇಳಿ. ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಚಾಕರಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಮಹಿಳೆಯರೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಇದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾಳ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ದಾದಿಯರ ಪಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೇಡಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲೇನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. 13 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಇವರು ಸತ್ಯವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರು, ಈಗ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡರು ಇದ್ದರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇನು ನಾವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿನೂ. ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. 75% ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೆಲಿಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹೆಲ್ತ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಹರಣಿ ಸದಾಶಿವ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನರ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಸಾಂದೀಪ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್, ವಿಶೇಷ ರೋಗಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ವೆಟರ್ನರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಆರ್ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನನಗೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಬರ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ?
ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಈ ವಿಶೇಷ ಚೇತನದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹರಣಿ ಸದಾಶಿವ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ದಿವಸ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಥಮತಃ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಸುಳ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಶಿಶು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ದೂರದವರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ಕಂಜ ಅಥವಾ ಅಡತಲೆ, ಆಲೆಟ್ಟಿ, ಇಂಥದ್ದೇ ಪೆರಾಜೆ, ಇಂಥದ್ದು ಹತ್ತಿರದವರೇ. ಈಗಾದರೆ ಸೀದಾ ಅವರೇ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮಿಲನ್ರವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಈಗ ಮಾಡಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಭಾಗೀರಥಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಹುಶಃ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು K.V.G ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ಅವನು ಏನನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಗೆ ನಿನಗೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಿನ್ನವೇ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗೆ 5 ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನ, 10 ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಸರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವೈರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದೇಳಿ. ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿಂದೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಯಾರು ಕಳ್ಳ ಕದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಿನ್ನು ಇರ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬದ್ಧವೈರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡಿ, ನೀವು ಇದಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ದುಡ್ಡನ್ನು. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ನಡೀತದೆ. ಬೀರಬಲ್ಲನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅಕ್ಬರ್, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ಬೀರಬಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದೇಳಿ. ಬಡ್ಡಿ ರಜೆ ಇದ್ದ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ರಜೆ ಇರೋ ದಿವಸ ಸಹ ನಡೀತದೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು, 1 ನಿಮಿಷ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ 24 ಗಂಟೆ ಬಡ್ಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟರೆ 24 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. 1 ದಿವಸ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಬಹುಶಃ 18% 24% ಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಹಣಕ್ಕೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 1 ದಿವಸ ನಾನು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು 1 ದಿವಸ ಸಹ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ನಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯ್ತು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಇಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆವಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು.
ಈಗ ಬರೀ 6.7% ಬಡ್ಡಿ. ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಕದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಾದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ದಿವಸ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೇನು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಬೇಡಿ, ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು. ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇರೇನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೇನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನೋ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಉತ್ತಮ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸ್ತೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೂ ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಪತಿರಾಯರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ತಯಾರು ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಚೆಫ್ಗಳು ಯಾರು? ಭೀಮಸೇನ, ನಳಮಹಾರಾಜ, ಇವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಚೆಫ್ಗಳು. ನಳಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೀಮ ಪಾಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಕ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಳಂದಿರು ಮತ್ತು ಭೀಮಂದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. We are grateful for the insight and inspirational words you shared with us. ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಉದಾತ್ತ ಗುಣ. Near the conclusion, it seems only fitting to express our gratitude to those who made this event possible. I call upon Mrs. Mitali Rai, Principal, Nehru Memorial PU College, to render the vote of thanks. Good noon, ladies and gentlemen. Respected President on the dais, all the dignitaries on the dais and off the dais. Gone are the days where women need to prove themselves. 21st century is about inspiring and involving the world into most enterprising, colorful, happy, smile-filled, dance-induced world of beautiful creation of this earth called women. Coming to the end of this beginning of the huge mega gala, at the onset, I would like to extend my heartfelt thanks to the President of AOLE, Dr. K.V.G, sir, who is also the President of this occasion. Thank you, sir. I also extend my thanks to Kumari Bhagirathi Murulya, the representative, the woman of Sullia, in her absence. The synonym of multitasking, Srimati Milana K. Bharat, who has made this occasion more inclusive. I extend my thanks to you, ma'am. Thank you.
I also extend my thanks to the social worker who is once again an example for how women can be an enterprise in herself. I thank Mrs. Harini Sadashiv. Thank you, ma'am. I also thank the guests, the esteemed guests who are our own women who always make it possible. Srimati Shobha Chidanand, ma'am, who is always with us, the representative. Thank you, ma'am. Dr. Aishwarya Casey, who decided to tie us all with bandage or bandhani, who created this bandhan. Thank you, ma'am, for that gracious presence on the stage. I also extend my thanks to Dr. Leeladhar Divi, who made this event possible. As they say, the man here. Thank you, sir. Dr. Harshita M, who coordinated the entire event very well from the day it was planned, who has been calling and organizing everything. Dr. Harshita M, I extend a very grateful thanks to you too. The student representative, the woman again, Shrija Rai, thank you. I also thank the members of the management who have always been with us and who have always been supportive of every program. Thank you all, sirs and ma'am. I extend my heartfelt thanks to the deans, principals of K.V.G group of institutions, K.V.G Law College, NMC, and then K.V.G College of Allied Science, Physiotherapy, and to all the staff of K.V.G group of institution who are under this roof today. Thank you all. I extend my thanks to the Asha Karyakartas and the health workers who were felicitated here. You are the strength of this society. Keep the good work on. Thank you all. I thank the members of the media for this wonderful coverage, and all those who are responsible for the success of this program. Thank you one and all the beautiful ladies out there, rise and shine. Thank you. Thank you, ma'am. Happy Women's Day to all the incredible women. Stay tuned for more engaging activities and remember to celebrate every woman every day. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಅನ್ನದಾತನನಗೂ ಮಾಸದಿರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಎಂಬ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. I request everyone to rise for the national anthem. ಆಗಮಿಸಿದ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ, ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.